हाँ जी, सत श्री अकाल। अज की इस वीडियो राही असी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जिहड़ी बुक आ उहदे विचों 10th क्लास का हिस्टरी का जिहड़ा हैगा वा फस्ट लैसन पढ़न जा रहे हैं, जिसका नाम है पंजाब दीयां भूगोलिक विशेषतावां अते उन्हां दा इसदे इतिहास उत्ते प्रभाव। आओ इसनूं शुरू करते हैं। पंजाब फारसी के दो शब्दां पंज अते आप दे सुमेल तो बनिया। हाँ जी, पंजाब आ जिहड़ा ओह फारसी भाषा के दो शब्द आ किहड़े-किहड़े पंज अते आप दे सुमेल तो बनिया, जिसका अर्थ है पंज पानी या पंज दरियावां की धरती। ये पंज दरिया किहड़े-किहड़े ने? सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब अते झेलम। पंजाब भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा उत्ते स्थित है। हाँ जी, पंजाब कित्थे स्थित है कि जिहड़ा भारत उहदी उत्तर पश्चिमी सीमा के उत्ते स्थित है। 1947 ईस्वी में भारत की वंड होने ते पंजाब जिहड़ा दो भागों में वंडिया गया। पंजाब दो भागों में वंडिया गया जदों 1947 में भारत की वंड हुई आ। इसका पश्चिमी भाग जिहड़ा पाकिस्तान बना दिता गया। पंजाब का पूर्वी भाग आ जिहड़ा ओह भारती गणराज जां उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जिहड़ा सीगा बन गया। हाँ जी, पश्चिमी भाग जिहड़ा पाकिस्तान विच चला गया ते जिहड़ा पूर्वी भाग सीगा ओह भारत विच रह गया। अजकल पाकिस्तानी पंजाब जिसनूं पश्चिमी पंजाब कहा जाता है, विच तीन दरिया बहंदे आ किहड़े-किहड़े? रावी, चनाब अते झेलम। ते जिहड़ा भारती पंजाब आ जिहनूं पूर्वी पंजाब कहा जाता उहदे विच दो दरिया ब्यास ते सतलुज रह गए हैं, पर जिहड़ा रावी दरिया वा ओह दोनों विच ही वगदा। उंज ये ना इतना हरमन प्यारा हो गया कि दोहां पंजाबां दे लोग अज भी अपनी अपनी जिहड़ी वंड विच आए पंजाब नूं पश्चिमी जां पूर्वी पंजाब कहण दी थां पंजाब ही आखदे आ, कि चाहे पंजाब पाकिस्तान दा वा चाहे इंडिया दा वा, पर जिहड़े उत्थे रहण वाले लोक ने ओह पंजाब नूं सिर्फ पंजाब ही कहंदे, ओह पश्चिमी जां पूर्वी नहीं कहंदे। ਅਸੀਂ इस पुस्तक ਵਿੱਚ जमुना ते सिंध विचकारले पुरातन पंजाब के बारे जिहड़ा हैगा वा पढ़ांगे। अगे है पंजाब का नां। पंजाब के नां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। वैदिक काल ਵਿੱਚ पंजाब की धरती ਨੂੰ पंज दरियावां की धरती ਦੀ ਥਾਂ सत्त दरियावां की धरती ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। वैदिक काल ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ पंजाब ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੱਤ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। उस समय पंज दरियावां के नाल पश्चिम में दरिया सिंध ते पूरब में दरिया सरस्वती, जो कि अजकल बिल्कुल सुक चुका वा, उहदा वर्णन भी वैदिक साहित्य में मिलता वा। इसलिए इन्हां सत्त दरियावां के घेरे का मैदान आ जिहड़ा उहनूं की कहंदे सी? सप्त सिंधु कहा जाता सी। इहदे चों क्वेश्चन ये बनता कि वैदिक काल में पंजाब का की नाम सीगा? ओह सीगा सप्त सिंधु। अगे कंटीन्यू करते हैं। रामायण अते महाभारत। हुण इन्हां दी गल करिए कि रामायण अते महाभारत के वेले जिहड़ा पंजाब सी उहनूं की कहा जाता सी? पंच नद कहा जाता सीगा। पंच नद के नाम नाल जाणिया जाता सीगा। कई बारी इसनूं ब्रह्मवर्त भी कहा जाता रहा है। यूनानी इतिहासकारां ने पंजाब का नाम यूनानी भाषा विच मेसोपोटामिया भाव पंज दरियावां की धरती दिता। कुछ समय लई एक बहादुर कबीले टक्की के नां ते पंजाब का नाम जिहड़ा सीगा टक्की भी प्रचलित हो रहा है। सिंध ते ब्यास विचली धरती अते पहाड़ां दीयां जड़ां तो पंज नज़दीक दे इलाके नूं चीनी सैलानी ह्यून-सांग ने सेकिया का नाम दिता। हाँ जी, जिहड़ा ह्यून-सांग सी किहदा नाम दिता उहने? सेकिया का। तुरकां दे आगमन ते फारसी भाषा के प्रभाव नाल इस प्रदेश का नाम की पै गया? पंजाब पै गया। ये तां सीगा पंजाब के नाम के बारे जिहड़ी बेसिक इनफॉर्मेशन। अगे कंटीन्यू करते हैं। अगे है कि भिन्न भिन्न कालां विच पंजाब दीयां जिहड़ियां हद्दां ने ओह भी किवें बदलदियां रहीआं। पंजाब दीयां हद्दां भी अक्सर बदलदियां रहीआं हन। रिगवैद दे पंजाब विच ओह सारा इलाका शामिल सी जिसनूं सिंध, झेलम, चनाब, ब्यास, सतलुज ते सरस्वती नदियां जिहड़ियां सिंजदियां सी। हाँ जी, जिहड़ियां नदियां सिंध, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ते सरस्वती नदियां का पानी जिहड़े जिहड़े एरिया विच जांदा सी, ओह सारा एरिया जिहड़ा सीगा उस टाइम विच पंजाब दे अंडर आउंदा सी। फिर आ गया मौर्य ते कुशाण काल। मौर्य ते कुशाण काल विच पंजाब की जिहड़ी पश्चिमी हद्द आ ओह कित्थों तक चली गई? हिंदूकस के पहाड़ां तक चली गई सी। अते तक्षशिला जिहड़ा सीगा ओह भी इहदा एक हिस्सा बन गया सीगा। हिंदी बाख्तरी अते हिंदी पारथी राजा ने अधीन जिहड़ा पंजाब सीगा एक वखरा राज रहा ते इसदी राजधानी जिहड़ी सीगी साकला, जिहनूं सियालकोट कहंदे आ ना, ओह भी सीगी। इस काल विच भी पंजाब की सीमा जिहड़ी सी वर्तमान अफगानिस्तान नाल लगदी सी ते दिल्ली सल्तनत के राजकाल विच पंजाब जिहड़ा सीगा ओहनूं लाहौर प्रांत की सीमा पेशावर तक सीगी ओहदी। अगे देखते हैं। मुगल काल समय विच पंजाब दो प्रांतां लाहौर अते मुल्तान विच वंडिया होया सी। मुगल काल दे समय, मुगल काल विच किहदे समय? अकबर दे समय।
ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖੈਬਰ ਦਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਲਾਹੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੈਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੀਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਸੀਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 1901 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, 1901 ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ? ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। 1911 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ? 1911 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੌਣ? ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? 1947 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। 1956 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਰੋਪੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜੀਂਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਸਾਰ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਕਰਨਾਲ। ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਂਦ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਊਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਪ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਕੋਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰੂਥਲਾ। ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਹਿਮਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਉਪ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹਿਮਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਾਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਆ? 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ 3 ਭਾਗ? ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ।
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਲ, ਸਿਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਾੜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਆ 5851 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 6718 ਮੀਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਾ। ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਾ। ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਂਗੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਿਖੇੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2155 ਮੀਟਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲੇ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੱਧ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਚੰਬਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ 923 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਪ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੌਲਾਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੌਲਾਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਖੈਬਰ, ਕੁਰਮ, ਟੋਚੀ, ਬੋਲਾਨ ਅਤੇ ਗੋਮਲ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਰੇ ਨੇਗੇ 5। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਹਿਮਾਲਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਸਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਗਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਿਘਲਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਵਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਉਪਜਾਊ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਲੱਕੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਬਤ ਉਤਲੀ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਪੌਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਧੀਆ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਉਹਨਾਂ ਪੌਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ? ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨਾਲੀ, ਚਾਇਲ, ਸੋਲਨ ਆਦਿ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੁਧਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਦੇ ਦਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰੇ ਸੀਗੇ 5 ਦਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੈਬਰ, ਕੁਰਮ, ਟੋਚੀ, ਬਲਾਨ ਅਤੇ ਗੋਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਪ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਅਤੇ ਕਸੌਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਭੀੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਪ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਚਾਈ 308 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 923 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆ। ਇਹ ਉਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ, ਰੋਪੜ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਾ, ਰੋਪੜ, ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਾ, ਕਾਂਗੜੇ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ, ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਬੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤਲੀ ਅਤੇ ਪਥਰੀਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਪਜਾਊ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਮੱਕੀ, ਚੌਲ, ਕਣਕ ਆਦਿ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿਸੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿਸੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੇ 2 ਭਾਗ? ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੈਦਾਨ। ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਆ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੈਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 5 ਦੁਆਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 5 ਦੁਆਬੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਨੇ। ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਦੁਆਬਾ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ। ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ? ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਦੁਆਬਾ ਚੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ। ਦੇਖੋ ਚਨਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਚਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਜੱਜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਚੱਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਆਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ। ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਚੱਜ ਦਾ। ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਜਰਾਤ, ਭੇਰਾ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆਬਾ ਰਚਨਾ। ਹੁਣ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਵੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ? ਰਾਰਾ। ਚਨਾਬ ਦਾ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਚੱਚਾ ਅਤੇ ਨੰਨਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਚਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਾ? ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਕਾਫੀ ਕੀ ਆ? ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸੇਖੋਪੁਰਾ ਆਦਿ ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਆਬਾ ਬਾਰੀ। ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਆ, ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬਿਆਸ ਦਾ ਬੱਬਾ ਲਿਆ ਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਰਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੀ ਆ ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਆ। ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ, ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੁਝੈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆਬਾ ਬਿਆਸ, ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ। ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਬਿਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਬੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸੱਸਾ ਅਤੇ ਤੱਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਿਆਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਦੁਆਬਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਸ, ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਂਝ ਵੀ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ।
इस दुआबे की जिहड़ी ज़मीन आ बहुत उपजाऊ आ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਆ कि ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਹਾਂਜੀ। ਉਪਰੋਕਤ 5 ਦੁਆਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਲੰਧਰ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਉਪਰੋਕਤ 5 ਦੁਆਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਮਾਲਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਸਰਹੰਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਲਵਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਾਂਗਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਥਾਨੇਸਰ, ਰੋਹਤਕ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਇਹਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਯੂਰਪੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਖਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 326 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1798 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰਾਇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਵੜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਆ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲੱਛਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਜੰਗਜੂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ? ਜੰਗਜੂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਨਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਰੁਚੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਿਕੰਦਰ, ਕੁਸ਼ਾਣ ਅਤੇ ਹੂਣ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 150 ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਜਨੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਭਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ 1849 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।